just to speak. It should be strong enough to bring positivity in the society. Namaskar and welcome everyone to the semi-finale of Rohini's Let Me Talk Speech Competition Season 2 organized by Dreams World Entertainment Private Limited, title sponsor Rohini International Education Services in association with Saturday School, powered by Pathiwara Fiber and Metal Industries Private Limited, sponsored by Eastern Empire College of Hotel Management, tailoring partner Gorkha Tailoring and Brothers Shooting and Suiting, restaurant partner Meeting Point Restaurant and Bar, educational partner Needy Secondary School and MAT Education Foundation, digital partner Sparrow SMS, supported by Kinder House Montessori and Daycare Center, supported by Bhagilaya Interior Design, supported by Dhimal and Grandson, Magmat Tayari Chow Chow, Ames Design and Pathiwara Photo Studio. And it's me Diksha Khati, the host of this event. 30 students from Province 1 participated in this competition, and among them, 10 students were selected as semi-finalists, and these 10 semi-finalists will be competing here today to place their portion in top 5 for the finale round. So ladies and gentlemen, now it's time to introduce our judges. So first of all, let me introduce media personality Mr. G.R. Dhital. So ladies and gentlemen, let's welcome him with a huge round of applause. Let me welcome Project Manager of Dreams World Entertainment Private Limited and Fashion Choreographer and second runners-up of Miss Province 1 2018, Miss Supriya Koirala. Let me introduce social activist and leadership student of Oxford University, Mr. Santosh Ghimire. Thank you, judges. And ladies and gentlemen, as I say, today is the semi-finale round. There are some rules and regulations that should be followed by our participants. We have given them a topic, and that is brain drain. And our participants should present their topic within 2-minute time. And at first, they have to give their short introduction, and after that, they have to present their speech. So, ladies and gentlemen, without any further ado, let's begin the competition. So, first of all, let me welcome on stage Mr. Sawal Kharka, representing Kanchanjunga Secondary School. So, ladies and gentlemen, let's welcome him with a huge round of applause. धन्यवाद कार्यक्रम संचालक कार्यक्रमका सत्य सभाध्यक्ष महोदय मञ्चमा आसीन निष्पक्ष निर्णायक मण्डल प्रतिस्पर्धी मित्र तथा कार्यक्रमलाई दृष्टिपात गर्न आउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा म कञ्चनजंघा माध्यमिक विद्यालयको प्रतिनिधि छात्र सवल खड्काको न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम म लगायत सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी मित्रहरुको निम्ति यस लगायत यस्ता विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरु आयोजना गरी हाम्रो आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा म यस ड्रिम्स वर्ल्ड इन्टरटेनमेन्ट प्राली तथा रोहिनीज एजुकेसन कन्सल्टेन्सी प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै अब केही ढिलासुस्ती नगरी म मेरो आजको विषय प्रतिभा पलायनतर्फ अघि बढ्न चाहन्छु। पहाडलाई जाडो भए तराईले सेक्नुपर्छ, पहाडलाई जाडो भए तराईले सेक्नुपर्छ, आदि आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छ, हैन भने राष्ट्रियता छैन हाम्रो छातीभित्र, माटोलाई चोट लागे मुटुहरू रुनुपर्छ, माटोलाई चोट लागे मुटुहरू रुनुपर्छ। देशको दक्ष युवा जनशक्ति देशलाई छाडेर रोजगार नभएको कारण वा रोजगार भए तापनि उचित पारिश्रमिक नभएको कारण विदेशतर्फ उन्मुख हुनु परेको अवस्था नै प्रतिभा पलायन हो। कुनै पनि देशको दक्ष युवा जनशक्ति विदेशतर्फ उन्मुख हुनु भनेको मानव शरीरबाट मुटु निकाले बराबर हो। श्रम मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत एउटा रिपोर्ट अनुसार प्रत्येक दिन 1767 जना युवाहरू विदेशिन थालेका छन् सुखी जीवन र सम्पन्नताको निम्ति। कुनै पनि देशको मूल आधार त्यस देशको दक्ष युवा जनशक्ति हुन्छ। आज विश्वमा बेलायत, रुस, फ्रान्स, अमेरिका लगायत अन्य विभिन्न विकसित देशहरू विकसित हुनुको मुख्य कारण नै त्यस देशको दक्ष जनशक्ति हो। किनभने त्यस देशका युवा जनशक्तिहरूले आफ्नै देशमा रहेर परिश्रम गरेका छन्, आफ्नै देशमा पसिना पोखेका छन्। तर विडम्बना नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने भदौ माघका फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ भने चाहिँ नेपालका युवाहरू सम्भावनाको समुद्रमा पनि बेरोजगारीको अन्धकार बाहेक अरू केही देख्न सकेका छैनन्। होइन भने के चाहिँ छैन र मेरो मुलुकमा हिराजै टल्कने सगरमाथा छ, जडीबुटीले भरिपराउ वनजङ्गल छन्, सारा एसियालाई झलमल पार्न सक्ने जलस्रोत यहीँ छ। अनि यहीँ छ तराई जुनलाई सुनको टुक्रा भनेर बुझिन्छ, धानका बालाहरू यहीँ लहलाउने गर्छन्, तर पनि मेरो देश विकासतर्फ मोडिन सकेको छैन। किन महोदय? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, मलाई जवाफ देऊ। आज युवाहरू
दुई पैसाको लागि देशको इज्जत बेच्नका लागि तयार भएका छन्। यो देशको लागि राम्रो कुरा होइन। आज पनि मलाई याद छ त्यो दिन जब मेरो दाजु मास्टर्सको सर्टिफिकेट बोकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाइन लाग्नु भएको थियो। अनि त्यति बेला मैले सम्झेँ जननी जन्मभूमि छ स्वर्ग थपी गरिएछि भन्ने भनाइ केवल भनाइमै मात्र सार्थक रहेछ। वास्तवमा मै खाऊँ मै लाऊँ सुखसल मोज मै गरौँ भन्ने भनाइले सार्थकता पाएको रहेछ। तसर्थ देशका सम्पूर्ण युवाहरू देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने अटल धारणाका साथ सबलाई देश विकासका लागि आह्वान गर्दै आफ्नै देशमा स्वरोजगार सिर्जना गरी देशको विकासमा अघि बढौँ। र म आफै पनि युवा र जनशक्ति रहेको कारण देशकै लागि केही गर्ने र सुखी नेपाल र सम्पन्न नेपालको सुनौलो सपनाको साथ यस मञ्चबाट बिताउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय देश। And wow, that was an amazing performance. So I'd like to ask one of our judge, Mr. Santosh Khimire, कस्तो लाग्यो उहाँको performance? Thank you, Sabal Khadka. It's very interesting and very flowing. तपाईँ एकदमै उडिराख्नु भएको थियो तर सँगसँगै शब्दमा चाहिँ अलिकति बाँच्नु भएको थिएन कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। So when you say the words, जब शब्द बन्छ शब्द बन्दा त जीवन्त हुनुपर्छ। तपाईले भनेको शब्दहरुमा तपाईको जीवन्तता कतिको थियो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ अलिक धेरै मापन गर्ने गर्छु। सो ओभरअल तपाईको कन्फिडेन्स लेभल पनि राम्रै पाइयो, कन्टेन्ट पनि राइट र प्रेजेन्टेसन पनि ठिकै थियो। सायद फर्मेटै तपाईहरुको त्यस्तै होला हैन। र कन्टेन्टमा चाहिँ जुन ब्रेन ड्रेनको कुरा थियो तपाईले खाली खाडी मुलुकको मात्रै कुरा गर्नुभयो र मास्टर्स डिग्री ल्याउँदैमा त्यो चाहिँ फेरि ब्रेन भइसकेको जस्तो नहुन पनि सक्छ। सो ओभरअल स्किल वर्कर नेपालको स्किल भएको वर्करहरू प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ यदि विदेशमा गएर काम गरेर उतै सेटल हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ ब्रेन ड्रेन भनिन्छ हैन। र त्यसको लागि चाहिँ अलिकति कन्टेन्टमा ध्यान दिनु होला। थ्यांक यू। All right, so ladies and gentlemen, let me invite Sheetal Gurung representing Devi Secondary School. So ladies and gentlemen, let's welcome her with a huge round of applause. आदरणीय निर्णायक मण्डल उद्घोषकज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू अनि मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू, म शीतल गुरुङ देवी माविबाट कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी। प्रतिभा फलायन शिक्षामा म आफ्नो केही भनाइहरू व्यक्त गर्न गइरहेकी छु। देश मेरो डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदेऊ न, देश मेरो डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदेऊ न, सपुत छ कि कोही यहाँ देश मेरो बचाइदेऊ न। प्रतिभा जुन निशुल्क सपनाको लागि परिश्रम साधना अनि पसिनाको लगानी हो। प्रतिभा जुन जोश र जागर जुन आज अतुलनीय जोश र जागर बोकेको प्रतिभाहरू विदेश पलायन हुँदा देश र विकासलाई कलित बनाइदिएको छ अनि कौलाहल त मचाएको छ। 12 पास गरेको विद्यार्थी नासुको सट्टा 40 लाख तिरेर अस्ट्रेलियामा भाडा बाँच्ने सपना देख्छ अनि भन्छ नेपालमा भविष्य छैन। जब नेपालको भविष्य विदेशीको दास बन्द विदेशिन्छ अनि कहाँबाट हुन्छ नेपालमा भविष्य? मलाई त अस्ट्रेलिया नेपालको 8औं प्रदेश भन्दा खासै फरक लाग्न छाडिसक्यो महोदय। किनकि तर यति हो, नेपालको प्राकृतिक सम्पदा जल जमिन र जनशक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भने नेपाल रेमिटान्सले धान्ने सपना देख्नु पर्दैन। थ्यांक यू। Thank you, Ms. Sheetal Gurung. And I'd like to ask one of our judge, Ms. Supriya Korera, कस्तो लाग्यो यहाँको पर्फर्मेन्स? तपाईको पर्फर्मेन्स कन्टेन्ट वाइज फर्स्टमा राम्रो थियो एकदमै। तपाईको कन्टेन्ट हाई लेभलमा थियो। यस्तै हुन्छ समटाइम्स प्रेजेन्टेसन वाइज अलिकति चुकिन्छ, कन्फिडेन्ट पनि थियो बट पछाडि चाहिँ अलिकति तपाईँ आफूलाई विक फिल गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो। सो अल ओभर पर्फर्मेन्स आदि एकदमै राम्रो थियो, हाफ ठिकै छ। सो यु क्यान इम्प्रोभाइज अन इट। सो या द्याट्स। Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, now it's time to invite Britika Gartola representing Nidhi Secondary School. So ladies and gentlemen, let's welcome her with a huge round of applause. If you want to change the world, then first change yourself. Namaste, I'm Britika Gartola, grade 11 student of Nidhi College. I am here to deliver a short speech under the topic Brain Drain. The migration of skilled manpower from developing country to developed country is called brain drain. This is a global phenomenon. This has helped developed country to be more developed, whereas developing country are losing their pillars for the development. In underdeveloped countries, the public faces various problems on daily basis due to ineffective bureaucracy, unstable government, and chaotic political conditions. Likewise, lack of proper job evaluation and uncompetitive remuneration are some key causes for forcing people to migrate to the foreign land.
Along with the changing speed of time, obviously youth want to see some bold political leadership, but unfortunately they don't get this chance, and they migrate to foreign land for seeking better opportunities. On the other hand, economic prospect, competitive remuneration, suitable platforms, and political stability are some pull factor for brain drain. Brain drain is a suitable example of inequality between developed and developing countries. Developing countries are easily getting manpower at lower cost, whereas developed countries are producing a new generation of manpower just to donate. As every action has its equal and opposite reaction, brain drain too comes with its pros and cons. Increasing flow of remittance and learning new skills and technology are some positive side of brain drain, whereas external migration of manpower is obviously a disadvantage for any country. In context of Nepal, it is found that about 52% of students are intending to go foreign, either for pursuing higher education or for better livelihood. This would, as there are various disadvantages of brain drain. I just want to say this to every young blood of Nepal. We are the children of brave Gorkhalis. Our ancestors protect our land, and we must not leave it just for better life. Thank you. And yes, that was a wonderful performance. And I would like to ask one of our judge, Mr. G.R. Dhital, कस्तो लाग्यो उहाँको performance? अरे Kritika, sorry. Pritika, good to see your spirit, okay? While giving the example, a foreign country मात्र नभएर नेपालमा पनि यस्ता थुप्रै हामीसँग प्रतिभाहरू छन् जो नेपालमै केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदाखेरि यहाँको गभर्नमेन्टले त्यत्रो एफोर्ड गरिरहेको छैन. यु क्यान गिभ सच एक्जाम्पल फर द्याट है, त्यसमा फोकस गर्ने. अर्को कुरा, when you make a mistake, पज हुनुभन्दा अगाडि, पज भइसके पछाडि यु डोन्ट से एनी रियाक्सन एज यु हेभ पज बिफोर. किनकि तपाईँको आवाज मात्रै कसरी सुनिरहेछ, तर तपाईँले जब एक्सप्रेसन दिनुहुन्छ पज भएको, आफूले मिस्टेक गरेको, त्यो अरू सबैलाई थाहा हुन्छ. त्यसैले लेट्स फर्गेट इट वाट वी हेभ डन बिफोर. अगाडि जे भएको छ त्यसलाई बिर्सिने, र if you can continue then you go on, otherwise just stop it. So overall, it's good to see your talents. Thank you. All right, ladies and gentlemen, now let me welcome Miss Yashoda Tiwari representing Devi Secondary School. So ladies and gentlemen, let's welcome her with a big clap. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, आदरणीय निर्णायक मण्डलज्यूहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, म यशोदा तिवारीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन. देवी क्याम्पसको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिभा पलायन शीर्षकमा आफ्ना केही भनाइहरू भन्न गइरहेकी छु. आमा भन्दा पैसा ठुलो होइन भन्ने बुझ्न, आमा भन्दा पैसा ठुलो होइन भन्ने बुझ्न, आफ्नै देशमा श्रम सिप लगाऊ, आफ्नै देशमा श्रम सिप लगाऊ, हामी ठुलो बन्न, आफ्नै देशमा श्रम सिप लगाऊ, हामी ठुलो हुन. अहिलेको मेरो देशको अर्थतन्त्र रेमिटान्सले थानेको छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि मलाई एउटा कुरामा खुसी लागिरहेको छ, ताकि काजीको छोरा र मोहीको छोरा एउटै स्कुलमा पढ्न थालेको छ. तर नेपालको छात्रवृत्ति लिएर डाक्टर इन्जिनियर भएका व्यक्तिहरू देशमा रोजगारी नपाएर विदेशिनु परिरहेको छ, जसको कारण देशको विकास गर्न लाग्छु भन्ने व्यक्ति मृत्युको मुखमा पुगेको छ भने इन्जिनियरिङ कामहरू फित्तला भइरहेका छन्. अन्तर्दबावमा परेका इरान जस्ता देशका व्यक्तिहरू विदेश जानु त्यो सामान्य हो, तर हाम्रो नेपाल जस्तो सम्भावना बोकेको देशका नागरिकहरू विदेश जान्छन्. आखिर किन महोदय, किनकि हाम्रो देशमा त रोजगारको अवसरै छैन, बेरोजगारी धेरै बढिरहेको छ, जसको कारण आफ्नो भविष्य खोज्नका लागि नागरिकहरू विदेश पलायन हुनु परेको छ. र नागरिक विदेश पलायन हुनको साथसाथै हाम्रो प्रतिभाहरू पनि पलायन भइरहेका छन्. 38 सालसम्म सरकारको नाममा भएका कारखाना उद्योगहरू व्यक्तिको नाममा बेच्नको लागि कौडीको दाममा बेचिएको थियो, जसको कारण नागरिकहरूले रोजगार पाउन निकै कठिन छ. र अब ती व्यक्तिगत
व्यक्तिका नाममा भएका कारखाना र उद्योगहरूलाई सरकारकै नाममा बनाउने र देशको विकास गर्ने। फर्क विदेशीको कुल्ली काम छोडी देशमै देशमै लगाऊ श्रम सिप अनि गोडा मुली देशमै सिकाऊ श्रम सिप अनि लगाऊ मुली। धन्यवाद। That was a wonderful performance. And now I'd like to ask one of our judge, Mr. Santosh Khimire, कस्तो लाग्यो उहाँको performance? Thank you. इट्स भेरी नाइस। तपाईँले फ्लोमै जानुभयो, कहीँ अड्किनु भयो, द्याट्स क्वाइट अभियस होला होइन। तर यसमा एउटा कन्टेन्टमा चाहिँ अलिकति मलाई त्यति तपाईँले जुन रिसर्च गर्नुभएको छ विच इज गुड, तर अझै बढी रिसर्च गर्नु होला कन्टेन्टमा। ब्रेन ड्रेन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, जुन चाहिँ तपाईँको जोसँग ब्रेन हुन्छ त्यो ब्रेन ड्रेन हो भने चाहिँ उसँग अलरेडी स्किल हुन्छ भनेपछि स्किल भएको मान्छे विदेश जानेका फ्याक्टर्सहरू के हुन्छ नि त, त्यसलाई अझै आयामहरूलाई तपाईँले रिसर्च गरेर भोलिको दिनमा कन्टेन्टलाई अझै बढाउनु भयो भने अझै वन्डरफुल हुन्थ्यो होला। थ्याङ्क यू, इट्स भेरी नाइस। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now let me welcome Mr. Bishal Tamang, representing MIT Education Foundation. So let's welcome him with a huge round of applause. Good morning, respected judges, our distinguished guests, my friends, families, parents, everyone who are invited here. I'm Bishal Tamang, and today I'll be talking about brain drain problem that are facing all over the world and which is the major problem in our country too. Good morning and welcome to Kantipur Television. You're watching Breakfast News with Bishal Tamang. Let's start with headlines. Numbers of people increased for going abroad. 21 Nepali girls were rescued from New Delhi by Mighty Nepal. 3 people died in Qatar due to extreme heat and climate and work. 2 Nepali were cheated by agents due to convincing them for good jobs in Qatar. And 3 students were caught in Japan due to illegal documents. So this is what we hear every day in news, television, radio. But still, we people are going out of a country. Why? Because of the present condition of Nepal. There is a lack of facilities like unemployment problems, unstable government. Because of this, Nepali people are going outside of the country. As we know, Nepal has very much potentials. It is naturally beauty and it is a gift of true natures. There is a lots more potential in Nepal we can do. But because of the government conditions, unemployment, lack of less opportunities, people are going outside of the country. And brain drain is that problems of skilled people going outside of the country and staying there and never returning back to their homeland. This is the biggest problem country facing right now in our Nepal. More than 1,500 people are going out of the country and never returning back. So to develop country, skilled manpower is really important. So in context of Nepal, most of the skilled manpower are outside of the country. And who else is here to do something for a country? There is a saying in Nepali, हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको बच्चा आनन्दी मनले. I want to say that please forget about the high paying jobs. Come here to do in Nepal, which we can do together. Let's unite and make a prosperous Nepal. Thank you. स्टार्टिङ एकदमै युनिक है, नयाँ तरिकाले सुरुमा सुन्दाखेरि के भयो जस्तो खालको, फेरि यु गट इन्टु द पोइन्ट, राम्रो थियो एकदमै स्टार्टिङ। Thanks so मलाई लाग्यो आई गेस कन्टेन्ट वाइज तपाईँ अलिकति रिसर्च कम्ती भएको हो कि जस्तो, कन्टेन्ट अलिकति कम्ती भएको जस्तो लाग्यो मलाई। 2 मिनट्स टाइमको लागि अलिक धेरै नै भन्न सकिन्थ्यो। प्रेजेन्टेसन तपाईँको राम्रो थियो, बिचबिचमा कता कता अल्मलिराख्नु भएको थियो, झुकिराख्नु भएको थियो, बट यु आर नट लेटिङ अस टु नो झुकियो है, अब चाहिँ अब ला बिर्सिन्छ होला जस्तो हुँदा यु कुड क्याच इट अप। त्यो तपाईँको एकदमै राम्रो पोइन्ट थियो। कन्फिडेन्ट वाइज पनि तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, कन्टेन्ट वाइज अलिकति इम्प्रुभ गर्न पर्यो। And now, ladies and gentlemen, it's time to welcome Ms. Subeksha Adhikari, representing Dhulabari Secondary School. So, ladies and gentlemen, let's welcome her with a huge round of applause. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, आदरणीय निर्णायकज्यू, दर्शक महानुभाव, साथै मेरा प्रिय प्रतिस्पर्धी मित्रहरू, म सुवेक्षा अधिकारी धुलाबारी मावि मेचीनगरलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न उपस्थित भइसकेकी छु र मेरो विषयवस्तुको शीर्षक रहेको छ प्रतिभा पलायन। धेरै छ ज्ञान यहाँ, अब मान त्यसको भयो, त्यसैले त होला देशको सम्पत्ति प्रतिभा पलायन भयो। देशको विकासको कार्यमा सामर्थ्य रहेर होनहार युवाहरू पलायन हुनु नै
प्रतिभा पलायन हो। नेपाल जस्तो अल्प विकसित देशमा अतः विकासको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हजारौं युवाहरू दैनिक जसो गरेर विदेश जान विवश छन्। यो कुराले त हामीलाई दुःख लाग्छ कि 60% भन्दा पनि धेरै हाम्रा नेपालीहरू विदेश जान विवश छन्। हाम्रो देशमा यो रहिरहनुका कारणहरू के हुन् त? यही रहिरहनुका कारण हुन् नातावाद र कृपावादले क्षमतावान युवाहरूलाई निराशा पार्नु, साथै उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय आदिहरूमा बेरोजगारीको विकराल समस्या रहनु र त्यति मात्र नभएर राजनैतिक अस्थिरता रहनु पनि हो। महोदय, आज करिब 40 लाख भन्दा बढी युवा विदेशमा आफ्नो हातमुख जोड्नको लागि खुन पसिना बगाइरहेका छन्। त्यसै भएर हाम्रो समाजमा थुप्रै समस्याहरू उत्पत्ति भइरहेका छन्। समस्याहरूका साथसाथै आज यहाँ यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता हाम्रा देशका विकासका पूर्वाधारहरू पनि असर भइरहेका छन्। यदि यसै हुँदै गयो भने नेपालले लामो समयसम्म यसकै समस्यामा रहन पुग्छ र हाम्रो पुस्ताहरू लामो समयसम्म यही समस्यामा हुन्छ। सरकारले युवाहरूको प्रतिभालाई उभारेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यति मात्र नभएर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर कृषिको क्षेत्रलाई बढावा दिएर हरेक युवालाई स्वरोजगार बन्नतर्फ ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ र आफू सिकेर केही गर्छु भन्ने युवाहरूलाई सहुलियत कर्जा पनि दिनुपर्छ। त्यति मात्र नभएर हरेक युवाहरूलाई हरेक ठाउँमा उनीहरूलाई स्वरोजगारी प्रति पुरस्कृत गरेर उनीहरूलाई हौसला बढाउनुपर्छ र देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आश्वासन दिँदै देशमा प्रतिभा पलायन कम्ती गर्नुपर्छ। त्यति भयो भने मात्र हाम्रो देशमा प्रतिभा पलायन हुँदैन। र यति भन्दै म आफ्नो छोटो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै राम्रो लाग्यो। One of the best part is you spend very less time while addressing. If you spend more than 30-second time while addressing judges and the organizer, then when you will present your matter, when you will conclude your speech, त्यो तपाईको पाठ राम्रो थियो। तपाईले छोटो समयमा एड्रेस गर्नुभयो। अर्को कुरा जस्तो फ्याक्ट दिइरहँदाखेरि तपाईले अल्प विकसित भन्नुभयो। हाम्रो देश अल्प विकसित होइन, विकासोन्मुख देश हो, डेभलपिङ कन्ट्री। विकासका आयामहरू देख्न थालिएको छ। यस्तो ठ्याक्कै मार्क हुने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। र one of the best part of your speech is we are trying to conclude your speech giving the solutions. के गर्ने सजेसन यस्तो भइरहँदाखेरि विदेशतिर युवाहरू पलायन भइरहँदाखेरि अब नेपाल गभर्नमेन्ट अवेर हुनुपर्छ हैन, अनि लगानीका बाटोहरू खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो तपाईले, यो स्पिचको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। तपाईले केही सोलुसन दिने पनि कोसिस गर्नुभएको छ। सो आई लाइक भेरी मच। सो विश यू अल द बेस्ट। Ladies and gentlemen, now let me welcome Miss Simran Acharya representing Balmiki Providence. So ladies and gentlemen, let's welcome her with a big clap. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, उद्घोषकज्यू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म सिमरन आचार्यको नमस्कार। मेरो आजको विषयवस्तु रहेको छ प्रतिभा पलायन अर्थात् ब्रेन ड्रेन। मेरो देश डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, मेरो देश डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, सबूत छौ कि कोही युवा बचाइदेऊ। प्रतिभा पलायनको अर्थ हुन्छ प्रतिभाशाली युवाहरू, सक्षम युवाहरू आफ्नो देश छाडेर अन्य मुलुक गई बसोबास गर्नु, अर्थात् भनौँ भने आफ्नो देश छाडेर उहीँको नागरिक भएर बसोबास गर्नु। डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, प्रोफेसर अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युके गएर पिआर पाएर बसेका छन्। यसको एउटै मात्र कारण छ नेपालमा रोजगारको कमी। तथ्याङ्कन आधारमा भन्ने हो भने करिब 3500 भन्दा बढी नेपाली युवाहरू मध्ये 60% पिआर पाएका युवाहरू अरू देशमा गएर बसोबास गर्छन्। हामीलाई थाहा नै छ हाम्रो देश नेपाल जल, जमिन, हिमाल, पहाड समृद्ध र सुखी नेपाल हो। तर पनि अहिलेका युवाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल पछाडि परिरहेको छ। यसलाई र अहिले देखिरहँदा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। एउटा एमडी पास गरेको व्यक्तिलाई सोध्यो भने तिमी आफ्नो जागिर रोज्छौ कि पिआर रोज्छौ भन्दा उसले खुसी खुसी आफ्नो जागिर त्याग्छ। एउटा एमडी पास गरेको व्यक्तिले इडिबी भर्नको लागि लाइन लागेको देख्दा म अचम्म पर्छु र मलाई अचम्म लाग्छ कि इडिबी पास गरेको व्यक्तिले। Thank you for your performance. And now I'd like to ask one of our judge, Mr. Santosh Kimire, कस्तो लाग्यो उहाँको performance? Simran ji, you were flying at the very first point of the time. तपाईं एकदमै उडिराख्नु भएको थियो, एकदम राम्रो गरिरहेको थियो। कन्फिडेन्स लेभल पनि राम्रो थियो, प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो गरिरहेको थियो। तपाईले आफ्नो आर्म्सहरू ओपन गरिराख्नु भएको थियो, कन्टेन्टसँग बाँचिराख्नु भएको थियो।
तर बिचमा गएर तपाईँ अड्किनु भयो र सम्पूर्ण कन्फिडेन्सले जिरोमा राख्नुभयो होइन सायद तपाईँले कन्टेन्टमा अलिकति बाँच्नु पर्थ्यो होला त्यो भएको भए गाह्रो हुँदैन थियो होला र ओभरअल तपाईँको राम्रै थियो अब फेरि यसलाई परिमार्जन गर्नु होला सो इन फ्युचर लाइफ इज देयर फर यु होइन एभ्री स्टेप इज लर्निङ स्टेप अर्को ब्रेन ड्रेनको विषयमा तपाईँले जसरी युके अमेरिका र अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुभयो रिसोर्सफुलनेस इज अल्टिमेट रिसोर्स भन्छ तेरो ब्रेन ड्रेनसँग व्यक्तिसँग जोडिने कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो सिङ्गापुरमा कुनै रिसोर्स नहुँदा पनि त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो रिसोर्स चाहिँ ह्युमन बिङ त्यो मान्छे थियो त्यो रिसोर्सफुलनेस इज अल्टिमेट रिसोर्स तेरो व्यक्ति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर व्यक्तिहरू विदेशमा गइदिनु भयो भने त्यो ठुलो सबैभन्दा ठुलो रिसोर्स बाहिर गयो है त्यति चाहिँ मैले भन्न चाहेँ थ्याङ्क यू भेरी मच So ladies and gentlemen, it's time to welcome Miss Malvika Lakshamba representing Manakamana College. So ladies and gentlemen, let's welcome her with a big clap. Honorable panel of judges and everybody present here. Hi, my name is Malvika Lakshamba and I'm from Manakamana College. So today the topic in which I will be talking about is brain drain. I was just in a fifth standard when my aim was to go to Australia. And if someone would ask me why, then I used to answer that because there is no employment opportunity in my country. This was not only the answer of mine, but this is actually the common answer of every Nepalese today and a witty reason for brain drain. Nowadays, brain drain have become like a tradition. I was scrolling the news feed and over there I saw written in a big block letter, "Congratulations, visa guaranteed for New Zealand." This is not a new thing for us. This is constantly increasing. According to the data, 1,200 Nepalese leave the country. I repeat, 1,200 Nepalese leave this country every day to work, to study and to settle. This is not a joke. This shows that Nepal is likely to grow old before becoming rich. Political instability, lack of employment opportunity, high price tag, expenditure and individual salary are the reason behind the increment in brain drain. If Nepal is a developing country, so it's our responsibility to make it in the list of developed one rather than migrating. I do believe that a person can be a changer. The skilled and qualified people who go to foreign country only wants to be an employee. Why don't we people think of becoming an owner, a founder? Skilled and qualified people are the innovator. So why do we always search for a job when we are capable enough to do a lot more? Why don't we create our own business? Why don't we do a self-employment? And indeed, this is the solution of so many problems because of which brain drain is increasing. Rather than complaining, and it's better if we work in ourselves. At last, what I want to say is that if still you all think that we cannot do anything in Nepal, then let me say you all, Binod Chowdhury was not born in America, and Nepal has lots of possibilities and opportunity. But the first thing you need to note is that we should be able to identify and work on it. Thank you. Have a wonderful day. And that was amazing performance. And now I'd like to ask Ms. Supriya Koirala, kasto laga wahako performance? First of all, congratulations Malvika for being in semi-finale. So, तपाईको चाहिँ स्पीच कन्टेन्ट वाइज प्रेजेन्टेसन वाइज र कन्फिडेन्ट वाइज मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो तपाईको एक्सेन्ट पनि इट वाज सो क्याची के सबै सुनिसक्दाखेरि यु कुड नो वाट यु आर सेइङ अनि तपाईको एकदमै राम्रो पार्ट यु आर सो एक्सप्रेसिभ बसेर सुन्दाखेरि पनि या द्याट्स फ्याक्ट अब सुन्दाखेरि कति कुरा हो तर टचै हुँदैन क्या कति कुरा हो दिस इज फ्याक्ट बट यु क्यानट रिलेट युर सेल्फ बट तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ भइरहेको छ मैले पनि यो कुरा फिल गर्थेँ भन्ने कुरा सबैले फिल गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा प्रेजेन्टरको एकदमै राम्रो क्वालिटी हो सबैमा हुनुपर्छ सो तपाईँको अलि लास्टमा जुन 15 सेकेन्ड रिमेनिङमा चाहिँ तपाईँ अलिकति प्यानिक हुनुभयो कि जस्तो मलाई फिल भयो त्यो अब भनिसकिहाल्नु पर्ने 15 सेकेन्ड मात्रै टाइम छ भने तपाईँ अलिकति छिटो छिटो भन्नुभयो कि त्यसमा चाहिँ अलिकति अगाडिको जतिको लेभलको अलिकति भएन त्यहाँनिर चाहिँ थोरै तपाईँ चुक्नुभयो बट अल ओभर तपाईँको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो थियो कन्टेन्ट वाइज तपाईले रिसर्च पनि गर्नुभएको छ मजाले त्यो रिपिट गरेर भन्नुभयो बिनो चौधरीको कुरा ल्याउनु भयो इट वाज गुड सो या यु वर गुड Thank you, sir. Alright, ladies and gentlemen, let me welcome Ms. Prisha Kharel representing Kanchanjunga Secondary School. So ladies and gentlemen, let's welcome her with a big clap. श्रद्धेय सभाध्यक्ष महोदय निष्पक्ष निर्णायक मण्डल तथा उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमन म प्रिशा खरेल कञ्चनजङ्घा माध्यमिक विद्यालयलाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिभा पलायनका शीर्षकमा आफ्ना तर्कहरू राख्दैछु प्रतिभा पलायन
विकासोन्मुख देशबाट विकसित देशमा हुने दक्ष जनशक्तिको बसाइसराई हो। यथार्थमा प्रतिभा पलायन विकसित राष्ट्रहरूले अल्प विकसित राष्ट्रको गर्ने प्रतिभा र बौद्धिक सम्पत्तिको एक प्रकारको चोरी नै हो। वैदेशिक रोजगार आजको समयमा नेपाली जनताका लागि रहर र बाध्यता दुवै भन्न पुगेको छ। नौलो आकाशका मुनि जिउन पाउनु, आफ्नो जीवनशैलीमा सुधार पाउनु, आर्थिक अवस्थामा सुधार पाउनु आदि मानिसका रहर हुन् भने नेपालको बढ्दो राजनैतिक अस्थिरता र द्वन्द्व, रोजगारीका अवसरको कमी र प्रदूषण बाध्यता। हाम्रो नेपालमा विभिन्न रोगलाई निको पार्न सक्ने जडीबुटी छन्। एसियालाई नै उज्यालो पार्न सक्ने नदीनाला छन्, तर पनि हाम्रो देश विकसित राष्ट्र बन्न सफल छैन। कारण दक्ष जनशक्तिको कमी। दक्ष जनशक्तिकै कमीका कारणले आज तराईको खेत बाँझो छ, हिमालका स्याउ कुहिएका छन् अनि विमानस्थलमा पाइलटको खाँचो छ। करिब 1500 नेपाली प्रतिभा दिनहुँ आँखामा सपना अनि काँधमा जिम्मेवारी बोकी विदेश धाउने गर्दछन्। घरको आर्थिक अवस्था धान्न विदेश गएको छोरो वर्षौँपछि फर्कन्छ, तर अफसोस बाकसमा बेरिएर। सभाध्यक्ष महोदय, 5,62,000 नेपाली प्रतिभा रोजगारीको खोजीमा र 32,000 विद्यार्थी युनिभर्सिटीका निम्ति वर्षेनी विदेश धाउने गरेको तथ्य हामीसँग छ। यसको समाधानका निम्ति नेपाल सरकारले सम्पूर्ण स्तरका मानिसका लागि रोजगारीका अवसर ल्याउनुपर्छ। हामीले आफ्नै देशमा उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त केयु, टियु, पियु जस्ता युनिभर्सिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। हामीले आफूभित्र देशप्रेमको भाव झल्काउन सक्नुपर्दछ। अन्त्यमा कवि देवकोटाले भने झैँ, सुनको थैलो हातको मैलो के गर्नु धनले, सागर र सिस्नु खाएको बेसा आनन्दी मनले भन्दै विदेशिएका सम्पूर्ण नेपाली युवालाई घर फर्कन आह्वान गर्दै आफ्ना भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। Congratulations. I like your tone, pronunciation was very clear. Thank you, sir. आर्टिकुलेसनहरू ल्याइरहनु भएको थियो, आरो अबरो बिच बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, राम्रो थियो। Thank you, sir. यो तपाईँको बेस्ट पार्ट हो, pronunciation clearance। अनि जस्तो एज यु आर स्पिकिङ इन फ्रन्ट अफ द क्यामेरा, ओके, आई नो द्याट। र पनि तपाईँहरूले जस्तो आई कन्ट्याक्ट हुन्छ, अलिकति आई कन्ट्याक्टलाई रोल गर्ने कुराहरू, कभर गर्ने कुराहरूमा थोरै ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले बोलिरहँदाखेरि कता कता तपाईँ हराइरहेको हो कि भन्ने पनि लागिरहेको थियो बेला बेला। जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, तपाईँ बोलिरहनु भएको छ तर एकदमै साइलेन्सभित्रबाट बोलिरहनु भएको छ कि भन्ने फिल पनि हुन्छ, होइन? त्यो एउटा बेस्ट पार्ट पनि हो। तर अब स्पिचको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको आई कन्ट्याक्ट एकदमै हुनु जरुरी छ, त्यो रोल हुन जरुरी छ, आँखा घुम्न जरुरी छ, ताकि तपाईँ सबैले तपाईँ आफूले पनि जज गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि जरुरी छ। सो ओभरअल तपाईँको पर्फर्मेन्स, तपाईँको कन्क्लुजन एकदमै राम्रो थियो। Ladies and gentlemen, now it's time to welcome our last semi-finalist, and she is Miss Sudiksha Shivakoti representing Balmiki Providence. So ladies and gentlemen, let's welcome her with a huge round of applause. यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभिवादन। निष्पक्ष निर्णायक मण्डल सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। मेरो नाम सुदीक्षा शिवकोटी, वाल्मीकि एजुकेसन फाउन्डेसन कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्रा। यहाँहरू सामु उपस्थित भई आफ्नो केही शब्द राख्न पाउँदा आफूलाई अत्यन्त भाग्यमानी ठान्दछु। सर्वप्रथम त म एभरेस्ट टेलिभिजन स्पोन्सर्स र ड्रिम्स वर्ल्ड इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस लेट मी टक कार्यक्रमको सेमी फिनालेमा आफू उपस्थित भएर बोल्न पाउँदा फेरि पनि यहाँहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको आफ्नो विषयतर्फ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र आजको मेरो विषय छ प्रतिभा पलायन। प्रतिभा शब्द भनेको सरल भाषामा भन्नुपर्दा कसैमा भएको गुण हो। यस्ता गुणहरूलाई तीनटा भागमा विभाजन गरेको मैले थाहा पाएको छु। ती हुन्, पहिलो प्रतिभा, दोस्रो व्युत्पत्ति र तेस्रो अभ्यास। प्रतिभा भनेको आफूमा जन्मजातै आएको गुण जसलाई भनिन्छ प्राकृतिक रूपमा मान्छेमा भएको गुण। व्युत्पत्ति भनेको अरूले गरेको काम देखेर या सिकेर आफूले आफूभित्र वृद्धि गरेको गुण। र अभ्यास भनेको आफूले कुनै कुरामा निरन्तरता दिएर सिकेको कुरा। तर अब प्रश्न आउँछ, के हो त प्रतिभा पलायन भनेको? आफ्नो देशमा भएका मान्छे अर्काको देशमा गएर आर्थिक र सामाजिक कोणमा सशक्त हुनुलाई प्रतिभा पलायन भनिन्छ। अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज जस्तो युनिभर्सिटीमा गएर हाम्रा प्रतिभाशाली नेपालीहरूले अङ्ग्रेजी विषय पढाइरहेको पाइन्छ भने भारतमा गएर फेसन डिजाइनिङ र मेकअप आर्ट जस्तो क्षेत्रमा पनि उनीहरू तत्पर रहेको हामी देख्न सक्छौँ। तर आफ्नो देशको बेरोजगारी स्थिति देखेर मेरो आङ जिरिङ्ग भएर आउँछ, किन छैन त मेरो देशमा यस्तो रोजगारीको अवस्था? अनि यही विषयमा डराउँदै गम्भीर तरिकाले म यसको दोषी खोज्न थाल्छु, तर जवाफ भने नयाँ पाउँदिनँ। दोषी त तिनै नेता, त्यही समाज र हामी आफै पो रहेछौँ। नेताहरूको प्रतिभाभन्दा बढी आफ्ना नातेदार र कार्यकर्तालाई
नेताहरूको प्रतिभालाई भन्दा बढी आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने प्राथमिकताले गर्दाखेरि नेपालमा भएका विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू पलायन हुने गर्छन्। समाजमा बसेर केही गर्छु भनेर सोच्ने व्यक्तिलाई भन्दा वैदेशिक रोजगार गएर फर्केर आएको मान्छेलाई अझ बढी इज्जत दिनुपर्छ भन्ने सामाजिक अवधारणा र कहिले 12 पास गरेर आइएल्स दिएर विदेश जाउँ भन्ने सोच भएका युवाहरूलाई मेरो धिक्कार छ। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यसरी प्रतिभाको पलायन भइराख्दाखेरि देशमा जोड घटाउ नजान्नेहरू विशिष्ट पदमा बसेर देशको ढिकुटी रित्ताउन तत्पर रहेका छन्। त्यही कारण अब युवाले प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेर देशमै केही गरी खानुपर्छ भन्ने सोच लिएर अघि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद। Alright, thank you for your performance. And now I'd like to ask one of our judge, Mr. Santosh Kimire, कस्तो लाग्यो उहाँको performance? सुदीक्षा जी एकदमै राम्रो लाग्यो। You started really well. सुरुमा एकदमै ब्रेक गर्नुभयो, राम्रो लिएर आउनुभयो। तर तपाईँ बिचमा लास्टतिर चाहिँ अलिकति अकमकाउनु भयो। सायद त्यो फ्लोमा कन्टिन्युटी दिनुभएको भए one of the best performance हुन सक्थ्यो आजको है। तर कन्टेन्ट वाइज तपाईको राम्रो छ, अलिक फरक छ आजको कन्टेस्टेन्टहरूले दिए भन्दा। प्रस्तुति पनि अलिक फरकै छ, तर कन्टेन्टमा अझै निखारपन छैन तपाईको। अझै बढी रिसर्च स्ट्याटिस्टिक्स हैन अझै बढी खोजिरहेको हुन्छ होला र ओभरअल राम्रै थियो। तर कुनै पनि तपाईको स्टार्टिङ इज हार्ड, मिडल इज मेसी एन्ड इज गोजियस भन्छ नि हैन। त्यो स्टार्टिङ हार्ड थियो तर तपाईले वन्डरफुल्ली स्टार्ट गर्नुभयो, बिचमा साँच्चीकै मेसमा लिएर आउनुभयो र अन्त्यमा ठिकै तरिकाले गर्नुभयो र इट इज एबभ देन एभरेज पर्फर्मेन्स हैन, राम्रै छ है। तर कन्टेन्टलाई तपाईले स्टडी गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो स्पिकर बन्न सक्ने क्वालिटी छ जस्तो लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू। Thank you, sir. It's time to declare our top 5 finalists of Let Me Talk speech competition. And our team, our semi-finalists, our 10 semi-finalists are divided into 2 groups. So first of all, let me welcome on stage group 1. And let me welcome Ms. Prisha Kharel, Ms. Sital Gurung, Ms. Malvika Lakshamba, Ms. Simran Acharya, and Mr. Soval Kharka. And now it's time to declare the finalists from team group A. So first of all, I request Ms. Simran Acharya to step one step forward, to come one step forward. Okay, so I request Ms. Sheetal Gurung to come one step forward. They are our top 5 semi-finalists. And our finalists are Ms. Prisha Kharel, Ms. Malvika Lakshamba, and Mr. Somal Garga. Congratulations to 3 of you, and thank you so much, Ms. Simran Acharya and Ms. Sital Gurung. Now you may leave. Thank you. And now it's time to invite our group B. Let me invite on stage Mr. Bishal Tamang, Ms. Yashoda Tiwari, Ms. Britika Gardaula, Ms. Subeksha Adhikari, and Ms. Sudiksha Sivakoti. So among these 5 participants, 2 participants will be our finalists. I request Mr. Bishal Tamang to move forward and Ms. Britika Gardaula. जे नि हुन सक्छ, पछाडीबाट पनि कोही हुन सक्छ, अगाडिबाट पनि कोही हुन सक्नुहुन्छ. So our finalists are अगाडि कि पछाडि? अगाडि, sure. Yes, you are right. Congratulations both of you. You both are our finalists. Mr. Bishal Tamang and Ms. Britika Gardaula, congratulations for being our finalist. Okay, thank you so much. But there is a twist, a grand twist. This time it's not going to be top 5, it's going to be top 6 finalists of Let Me Talk speech competition. So, तपाईं 3 जना मध्ये 1 जना हाम्रो finalist हुनुहुनेछ. के लाग्छ audience? Sure. What do you think? Okay. Our last finalist is
Miss Sudiksha Shivakoti, congratulations to you. And thank you so much, everyone. So once again, congratulations to our 6 finalists and all the best for the finale. And in this way, this episode ends here. And thank you so much, audience, for watching us. And see you again with a bang in the grand finale of Rohini's Let Me Talk Speech Competition Season 2. Thank you so much.